Cindy, how are you? I'm fine. All right. All right. So my name is Samantha Hevage. So we are going to start another session for grade 8 ICT local syllabus, right? English medium. Right. So I just want to share my desktop. I'll do it. Okay. I think you can see my board now. Screen. Right. So today we are going to, elaborate, go in detail and, to understand this flow chart. And meanwhile, I will just come up with an idea called the pseudocode as well. So this is also very easy thing, right? Page number? No, this is not, this is from the external one, right? This is my, Okay. right? So, but we have done our flow chart, as you can remember, right? We are in the middle of the flow chart. So I thought that better we do these kind of exercises, then you will get a more knowledge on this thing, right? Right. Give me 1 second. All right. So today, what I'm going to do is, in a first time, I will give some because you are aware about this flow chart and all, right? Right. Right. Wait, I will give like this. So this is you can try with you. Now you know the things, right? You can remember the symbols. This is just an example, right? Right. Normally wages. What do you mean by wages or salary? Any idea? The payment you get? Yes, the payment you get, right? If the employee work, right, they will get paid, right? Sometime daily basic, right? Sometime weekly basic. It's depending on the your job, right? Most of the time monthly basic. Okay, right. So normally salary, we say salary will be calculated like this: salary equal uh, hourly, right? Hourly rate, right? We'll say hourly rate, say 100 into how many hours or number of hours, right? For example, we'll say my hourly rate is 100. I work 6 hours. What is my salary? Tell me. 600. 600. 600. Cindy, can you understand this? Salary equal hourly rate into number of hours. Yes. Yes, that means පැයකට රුපියල් 100යි. මම වැඩ කරන්න ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා වැඩ කරනවා කියලා කොහේ හරි. ඔයාගේ charge එක රුපියල් 100යි. ඔයා පැයකට 100ක් අය කරනවා. එතකොට ඔයා පැය 6ක් වැඩි කරාම කීයද? 600යි නේද? Yes, 600. Right? So that is the your we say this is a per day salary. Okay? Per day salary. Now I want to do a flow chart. ඔගොල්ලෝ flow chart එකක් අඳින්න ඕනේ. මම input කරනවා. What are my inputs? Hourly rate. Hourly rate. What do you mean by hourly rate, Ronalia? Hourly rate means
පැයකට කියන්නේ what do you get for 1 hour? Yes, what is the amount you are getting for 1 hour? Correct. And what do you mean by number of hours? That means how many hours you are working. Right. Yeah. So, yeah. So you want to draw a flow chart. You want to draw a flow chart to program this. This is a program. Now we are studying the programming. No? This is a program. You want to write a program using the flow chart, right? You have to input hourly rate and hourly number of hours, right? You need to find the salary, right? You have to display the salary. Display the salary. So how much hours? 1 hour. See, So normally works like 6 to 7 or 5 hours, right? Yeah. Normal employee. yeah, normal employee. See, remember all three, you have to remember these things. This is the program, right? Whatever value you put, it could be calculated. You can't say it's a 5 hour, it's a 10 hour, it's a 3 hours, it's 100, 500. No, you are inputting the values, right? What do you do by the programming? When you write the programming, right? You are inputting values. So when you run the program, right? Whatever the user inputs the value. For example, I put the hourly rate 6,000, number of hours 500. Sorry, 5. Then my salary will be per day 30. What? 6,000 into 5, right? 30,000. Something like that. So that is the output will be vary by providing the input, whatever the input you are putting. So you can't say, you can't write the program exactly, okay, you have to put 5 hours, you have to put 100 rupees per hour, not like that. So you are writing the program. So whatever the values you are putting, that program will be calculated the exact figures depending on the values you have input. Understand what I'm saying? ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි මම පැයට මගේ රේට් එක රුපියල් 100යි. තව එක්කෙනෙක්ගේ රේට් එක රුපියල් 1000යි. රයිට්? තව එක්කෙනෙක්ගේ රේට් එක 2000යි. තව එක්කෙනෙක් වැඩ කරනවා පැය 10ක්. මම වැඩ කරන්නේ පැය 5යි. තව එක්කෙනෙක් වැඩ කරනවා පැය 8ක්. Whatever the hourly rate or whatever the number of hours when you are putting after you inputting, after you entering those two values, right? You will get the exact figures. That's how the programming works. ඒක තමයි මම දැන් මේ හොන්න ඔය ප්‍රශ්න අහන එක හොඳයි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා එතකොට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියද්දි අපි ලියන්න ඕනේ කොමන් විදියට. එතකොට data මොන data enter කරන්න පුළුවන්. It's a user end. But as a programmer, you have to write the program, whatever the inputs comes, okay, anyway you have to calculate and find the answer. Did you get this point? I'm asking the question. Did you get this point? මේක තේරුණාද කියපු එක? Sir, that may be. Yes. Yes. Oh, හැමෝටම තේරුණානේ? Yes. Right. Okay, now okay, start writing the flow chart. You have to draw the flow chart. You know the symbols and all, right? You have to input hourly rate and the number of hours. You have to get the salary. You have to display the salary. So that's very simple flow chart. Very, very simple flow chart, right? Right. Okay, do it. I will give 5. How many minutes? 5 minutes? Enough, no? 5 minutes. හරි නේද? Sir, Yes. your salary is 100 rupees, no? 100. කවුද 100 කිව්වේ? මම කිව්වේ ඒකනේ තරුල්වා තේරුම් අරන් නැහැ නේ. මම කිව්වේ 100 කියලා නෙමෙයි values එක ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන්. hourly rate එක ඔයාගේ 100 වෙන්න පුළුවන්, මගේ 500, මගේ 500 වෙන්න පුළුවන්, තව එක්කෙනෙක්ගේ 1000 වෙන්න පුළුවන්. That's not the case.
you have to write the flow, you have to draw the flow chart. Whatever the input, right, comes, anyway, you have to, the output will be different depending on the input. ඔයා මේ රුපියල් 100ක් කියලා ලියන්නේ අපි එහෙම ලිව්වේ නෑනේ ෆ්ලෝ chart වල. ඔයා ලියන්න ඕනේ input කරන input hourly rate number of hours. මම ඔන්න මම උත්තරයකුත් කිව්වා. හරිනේ? තේරුණා නේද තරුණ? Okay. Okay. Okay, do it. I'll give only 5 minutes right now. 7:34. You have to finish it 7:40. 6 minutes. You will get a 6 minutes for these exercises, right?
Okay, another 1 minute. කවුද ඉවර? Who is finish? ඉවර එක්කෙනෙක් ඉන්නවනේ මට පෙන්නන්න. ස්ක්‍රීන් එකට පෙන්නන්න පොත flow chart එක. Tharu, can you see your flow chart? Right. Start. Start එකට පස්සේ මොකද්ද තරුල් තියෙන්නේ? start එකට පස්සේ තියෙන hourly rate sir. ඒ මොකද්ද නිකන් අවලි රේට් කියලා දාලා තියෙන්නේ? ඔව් sir. නෑ. ඔව් හරි. ඕක එන්න ඕනේ බබා මෙහෙම ස්ටාර්ට් එක හරි. මට පෙන්නන්න පොත පෙන්නන්න. මට නැත්තම් කරෙක්ට් කරන්න විදියක් නෑනේ. මොකද කරෙක්ෂන් කරද්දි පොත පෙන්නන්න ඕනේ. ඔයා ඔහම තියාගෙන ඉන්න. හරි ස්ටාර්ට් එක හරි. හරි. එතකොට මෙතන අවලි රේට් නෑ. අවලි රේට් එක බබා නිකන් දාන්න නෑ. එතකොට ඔයා දාන්න ඕනේ ඉන්පුට් කියලා. ඉන්පුට් කියලා ඔයා දීලා නෑ. ඔයාට අමතක වෙලා. right? ඉන්පුට් අවලි රේට් කියලා දාන්න ඕනේ. right? එතකොට අවලි රේට් එක අවලි අනිත් එක මොකක්ද? number of hours කියන එකක් දාන්න ඕනේ. ඔව් මෙතන number of hours මෙහෙම එකක් නැහැ. හරි? ඔය මෙතන selection එකක් එන්නේ නැහැ. හරි? selection එකක් එන්නේ නැහැ. එතන මේක ඇත්තටම වැරදි. කමක් නැහැ. මේක දැනට වැරදි. හරි? හරි. okay. Cindy, I did the same the Tharul. same කියන්නේ මොකද්ද? Start, hourly rate, input, number of hours. sir. wait. සාර තිබ්බ එක සර් පොඩ්ඩක් දාන්න කිව්ද? මෙහෙමයි ඕගොල්ලන්ට බෝඩ් එක පෙන්වන්න බැරි නම් මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහලා attach කරලා එවන්න. හරිද? මෙතන attachment කියලා තියෙනවා. හරිද? මෙතන upload කරන්න ඔයාගේ screenshot එක මට screenshot එක එවන්න ඕන. right? So you have to show me your the book. මෙන්න මෙතන upload from my computer කියලා මෙතන chat box එකට එවන්න ඕගොල්ලෝ කරපු එක. තේරුණාද? Cindy and the Ronalia. Right? If you are not opening the camera, I mean to book, if you are not showing the book, let me have a screenshot in here. You have to, that this Microsoft Teams, you can use it, attach it, send me the this what image. නැත්තම් මට මේ magic නැහැනේ බලන්න. I don't have any magic to see your book if you are unless you are showing, right? මට එවන්න ඔය දෙන්න එවන්න. Cindy and Ronalia, you have to send it this I think you can see this window. You can go to attachment, upload my computer, right? Whatever the thing, and then I can see it. You have to use this. දැන් ඉස්සරහට දැන් මට correction කරද්දී මේ I did the same thing කියලා කියන්න බෑ. You have to send it to me. If you are not, if you are not comfortable with open your camera, so just send it to me. Oh, Tarul, I think you asked something. No sir, අර මේ මගේ එක වැරදිනේ sir. ඒකේ හරි එක ලියා ගන්න sir පොඩක් අර තිබ්බ එක දාන්න.
ඔව් හරියට මම කියන්න ඉස්සෙල්ලා ඉන්නේ දැන් මේගොල්ලන්ගේ මේ රොනාලියාගේ සින්දිගේ අවුට්පුට්ස් එනකන් ඉන්නේ. Ronalia, are you okay with taking the photograph? I mean, මේකක් ගන්න බැයිද? Yeah, sir. Just wait a minute. I am opening my camera. No need to just open. No need to open the camera. Whatever I need the whatever you have done. I Right? mean to take a picture. Yes, yes. You can take a picture. දැන් දන්නවනේ මම මේවා දැනගන්න මේ මෙතන තියෙනවනේ මොකද්ද? Snipping tool කියලා තියෙනවා, right? මෙන්න මේ snipping tool එක use කරන්න. use කරලා ඕගොල්ලෝ දැන් වෙන කොහේ හරි පොතකනම් කරේ ඕක ෆෝන් එකෙන් ෆොටෝ එකක් ගහන්න. ෆෝන් එකෙන් ෆොටෝ එකක් ගහලා එක්ක මම WhatsApp එකට හරි දාන්න. මොකක් No, හරි sir. විදිහකින් My laptop has a camera. I am trying to take a picture from that. අන්න ඔව් මොකක් හරි කමන්නේ. මට ඕගොල්ලෝ කැමති විදියකින් මට ඕනේ ඉමේජ් එක ඕගොල්ලෝ කරපු වැඩේ ඉමේජ් එක ඕනේ. I don't mind the way you are taking it. Right? You have many options. You can take a photo, send it to WhatsApp this IT class එකට එවන්න මේ මම ෆෝන් එක බලාගෙන ඉන්නේ මේකට එවන්න. එතකොට මම දන්නවා තරුල් ලෙව්වා සින්දිගේ මෙන්න මේක තමයි තියෙන්නේ කියලා. මොකද as a teacher I want to see your workings. දැන් මේක hidden game එකක් නෙවෙයිනේ. There is no hidden teaching එකක් නැහැ. ඕගොල්ලෝ මට අපි ටීචර් කෙනෙක් දෙන්න. ඒගොල්ලන්ගේ වෙන ඉස්කෝලවලත් එහෙම ටීචර්ස්ලා දුන්නට පස්සේ වැඩ මන් දන්නේ නැහැ ඕගොල්ලෝ යවන්නේ නැද්ද කියලා. No, sir, we have to show it from our video. Open our video and show it. එයා ඒක තමයිද? නෑ එහෙම මම අවශ්‍ය නැහැ. මං කියන්නේ මොකක් හරි ඔප්ෂන් එකකින් Taman කැමති ඕන තරම් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. ෆෝන් එකෙන් ෆොටෝ එකක් ගහලා එවන්න පුළුවන්. WhatsApp එකට දැම්ම නම් මට ඒ ඇති. මට කැමරාවක් ඕපන් කරන්න අවශ්‍යම නැහැ. දැන් ඉස්සරහට මේක කොහොමත් අපිට ඉස්සරහට දැන් මම ගෙදර වැඩ මම දැන් එක වැඩ දුන්නාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ වර්කින්ස් මට බලන්න එපේ as a teacher. ඒකින්ද මේ ඕගොල්ලන්ට preferred එකක් ඕගොල්ලෝ use කරන්න. මට කොහොම හරි ඕනේ I need output what you have done. That's it. Whether you are using the WhatsApp. Sir, we can't open the meeting chat. ඇයි So there is no meeting chat in the task. Yes, sir. ඕගොල්ලන්ට chat මෙතන නැද්ද chat එක? No, sir. We No. have only question and the participants. එහෙම වෙන්න විදියක් නැහැනේ. chat window එක තියෙන්න එපේ. I don't know why. දැන් මම chat කරන ඒවත් එන්නේ නැද්ද? මම hi කියලා ගහනවා. එන්නේ නැද්ද? No. එහෙම වෙන්න විදියක් නැහැනේ. All right. Input hourly rate, number of hours, salary. Right. Salary. What is නෑ මෙතනට වෙනකම් වැරදි. ඔය මේ and මෙතන and එකක් නැහැ. හරි. Sorry මේ this selection එකක් නැහැ. No selection. ඕගොල්ලන්ට WhatsApp වලින් එවන්න බැයිද? Oh, wait, sir. I will send. WhatsApp එකෙන් group එකට දාන්න බැයිද? මම දැන් Okay, දෙන්න sir. එතකොට මට පැහැදිලිනේ. දැන් ඇත්තටම කැමරාවෙන් පෙන්වන එක ක්ලියර් නෑ. හොඳම වැඩේ මේ WhatsApp එකට දාන්න. මොකද කැමරාවෙන් බැලුවට දැන් තරුල් පෙන්නුවා මට ඒක භාගයට පෙවුනේ. මොකද අර ඒක කැමරාවෙන් you know we can't get the exact thing. මොකද මේක online session එකක්නේ. කැමරාවෙන් ලොකුවට පොතේ තියෙන අකුරු හරියට පේන්නේ නැහැ. හොඳම වැඩේ වා WhatsApp කරන්න මට. ෆොටෝ එකක් ගැහුවා එව්වා. සර් මෙන්න මගේ මේ තරුල් කියලා දාන්න යටි. එතකොට මම දන්නවා මේ තරුල්ගේ කියලා. Sir, I send it. Right. Here I got one. දැන් මම මේක බලාගෙන කියනවා. එතකොට දැන් මේක අහගන්න. මේක රොනාලියා අහගන්න. හරිද? දැන් රොනාලියා දාලා තියෙන ස්ටාර්ට් එක හරි. හරි? මේක හරි.
ඊට පස්සේ input කවුද disconnect right හරිනේ හරි රොනාලියා ස්ටාර්ට් කරලා ඊට පස්සේ තියෙනවා right input hours rate ඒක මොකද නම්බරයක් දාලා තියෙන්නේ It's 5,000. oh that is wrong එහෙම දාන්න නැහැ නිකන් දාන්නේ මොකද මම කිව්වනේ numbers එන්නේ නැහැ කියලා input hour rate කියන එක හරි එතකොට දැන් මෙතන input එක ගන්න බලන්න mistake එක රොනාලියා see you put the rectangle box එක ගැන මම මොකද්ද කිව්වේ so what is the symbol of the rectangle box Activity, task very or good function. very good it's an activity or task එතකොට rectangle එක symbol එක this is the rectangle symbol in a flow chart that is activity or task or function මම මේවා ඔක්කොම ගන්නවා ගිය සතිය හරිද එතකොට දැන් මෙතන දාලා තියෙන input කරද්දි මෙන්න input and output එකේ මං කිව්වා පොඩ්ඩක් angle වෙලා තමයි rectangle එක එන්නේ කියලා angle this angle should be there හොඳට මතක තියාගන්න flow chart වලට they are giving the marks for these symbols and the whatever the details inside the symbol ඔයා හරි symbol එක use කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඒකට අදාළ detail එක දාන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ short and sweet දාන්න ඕනේ හරි ඔන්න දැන් මම මේ දැන් තාම මේ රොනාලියා එක බලන හරි සින්දිත් එව්වා නෑ තාම මට එවලා තියෙන සින්දි එවලා නැහැ තාම රොනාලියාගේ Sir, I send it. නෑ ඔයාගේ එක ඇවිල්ලා නෑ මට I sent it. හරි ඊට පස්සේ number of hours Personal message. I'll check number of hours 7 එහෙම නෙවෙයි එන්නේ නම් මෙතන දාලා තියෙනවා number of hours මේ මම මේ කියන්නේ රොනාලියාගේ එක number of hours 7 කියන එකක් දාලා තියෙනවා ඒක වැරදි මං කිව්වා numbers එන්නේ නැහැ කියලා හරි ඊට පස්සේ is the answer correct නෑ එහෙම එකක් බලන්න කිව්වේ නෑනේ මේ දැක්කම මේ පොඩි ඇක්ටිවිටි එකක් දුන්නේ එතකොට මේ ඇත්තටම රොනාල්ඩියාගේ ෆ්ලෝ chart එක වැරදි කමන්නේ නැහැ පළවෙනි පාරනේ දැන් මෙහෙම තමයි ස්ටුඩන්ට්ස්ලට වරදින්න අනිවාර්යෙන් ටීචර්ස්ලටත් වරදින්න ඒක ස්ටුඩන්ට්ලට වරදින්නේ මොකද හරි එතකොට අපි දැන් හරිය දැන් මුලින්ම වරදිනවා ඒක ගණන් ගන්න එපා ඊට පස්සේ මම දැන් ඕක හරියට උගන්වනවා කොහොමද කියලා I will teach you that's what I am here හරි okay සින්දි එවලා තිබ්බා සින්දිත් නෑ සින්දිගෙත් වැරදි මොකද සින්දි ඉන්පුට් ස්ටාර්ට් එක හරි ඉන්පුට් hourly rate එක හරි ඊට පස්සේ නම්බර් එකක් දාගෙන ඇයි මේ 5000 දාන්නේ ඇයි මේ කවුද මේ ගානක් දාන්න කිව්වේ ඇයි මම කිව්වේ කොමන් විදියට ලියන්න කියලානේ අපි දැන් මම program එක if I am writing the program have I put the this numbers and write the program no මම numbers දාන්නේ only for the some calculation logic වලට තේරුණා නේද කිසිම එකකට numbers දාන්නේ නැහැ right numbers දැම්මොත් ඒක වැරදි right numbers දාන්නේ නැහැ ඒකට ඔන්න දැන් බලමු ඔන්න මම දැන් ඔන්න output එක පෙන්නනවා ඔන්න ඕගලන්ට board එක පේනවනේ right හරි මේ බලන්නක start very simple input hours පැය ගාන කීයද ඊට පස්සේ මොකද්ද input rate දැක්කද symbol එක this is the input symbol and the output symbol right so මේකත් හරි ඊට පස්සේ මොකද්ද දැන් අපි hour number of hours enter කරා rate එක enter කරා ඊට පස්සේ මොකද්ද pay නැත්තම් salary කිව්වත් කමන්න salary කොහමද මේක activity එකක් නේ this is the activity so payment equals number of hours into rate
right ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ දැන් මේක හෙව්වනේ දැන් මම කිව්වේ ඩිස්ප්ලේ කරන්න කියලානේ display pay නැත්තම් salary so display කරද්දි see symbol එක මෙන්න symbol එක මෙන්න end එක මොකක්ද print pay කියන්නේ? print කියන්නේ print කරන්න නැත්තම් display කරන්න okay. pay කියන්නේ payment එක මේ කෙටියෙන් දීලා තියෙන payment අපි දැන් payment එක හොයන්නේ බබා number of hours into rate නේ rate එක පැයට 100 නම් පැය කීයද පැය 5 නම් 500යි දැන් මෙතෙන්ට ඔයා ඕන එකක් දැම්මම හරි දැන් ඔයා දැන් අපි තුමු රොනාලියා දානවා number of hours 10යි rate එක දානවා 2000යි එතකොට මෙතනදී රොනාල්ඩියා ඉන්පුට් කරපු වේවත් එක මෙතන 200,000 into මේ 10 මම ඇත්තටම කිව්වා මේක අනිත් පැත්තට එන්න ඕනේ දැන් මෙතන මුලින්ම hours නේ එතකොට hours 10 into rate 2000 payment එක 20,000 දැන් තරුල් දානවා value එක තරුල් දානවා අපි තමු number of hours 5යි rate එක දානවා 300යි 300 තරුල්ගේ payment එක එනවා number of hours 5 into 300 total එක 1500 ඕක තමයි print කරන්නේ දැන් සින්දි දානවා value එක සින්දු දානවා number of hours 10යි rate එක දානවා 1000 rupees per hour සින්දිගේ calculation එක එනවා number of hours 10 rate එක 1000 සින්දිගේ output එක එනවා 10000 දැන් තේරුණාද දැන් මොන input දැම්මත් number of hours කීයක් දැම්මත් ඒ rate එක කීයක් දැම්මත් මේ program එකේදී හරියනව නේද මේ program එකේදී output එක එනවද නැද්ද speak up එනවා right එතකොට why you are putting the values you don't want to put the values you just want to write the logic of the program remember you are writing the logic of the program එතකොට ඒ logic එකට අදාළ ඕනම එකක් වැඩ කරනවා logic of the program එක දැන් මේක තමයි දැන් ඕගොල්ලෝ දැනගන්නවා computer program වලදී මොකද්ද කරන්නේ කියලා මට ඒක තමයි මේ වාගේ මේ concept එක ඔලුවට දාන්න ඕනේ නැත්තම් මෙතන මේ numbers දාලා වැඩක් නැහැ writing logic of the scenario මොකක් හරි scenario එක logic එකක් මේ scenario එක මොකද්ද payment එක කොහොමද හොයන්නේ කියලා එතකොට මේ program එක ලිව්වට පස්සේ ඕනම කෙනෙක්ට මේක use කරන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට අදාළ values දාලා ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදියට output එක ගන්න පුළුවන් this is called computer programming මේ flow chart එකෙන් පෙන්නන්නේ මොකද්ද flow එක flow මේ තියෙන්නේ data flow එක කොහොමද flow වෙන්නේ කියලා ඊතලයේ පල්ලෙහාට තියෙන්නේ එතකොට මේ control structures වලින් මොන control structure ද මේක use කරලා තියෙන්නේ මේ flow chart එකේ what is the control structure they use කතා කරන්න ළමයි අනේ ගිය සතිය කරපු ඒවා කොහෙද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ අර සූරපප්පට වෙදපප්පට වෙච්චා මට දැන් සූරපප්ප වෙදපත්ත තමයි මතක් වෙන්නේ මතක නෑ නේ ළමයිට මම උගන්වපු ඒවා කොහෙද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ sequence, very good sequence selection, selection repetition, repetition sequence selection repetition right තේරුණාද very simple එතකොට අපි මෙතනදී use කරලා තියෙන sequence මෙතන පිළිවෙලයිනේ one half sequence කියන්නේ මොකද්ද program ඔන්න මන් දන්නේ මේක ආයි මම උගන්වනවා හරිද
program is executing, right? Program is executing, right? Program is executing one after the other. One after the other. Another. Hari? That is called sequence structure. තේරුණාද? දැන් මේ බේසික් එක අනිවාර්යෙන්ම you should have it. හරි. Ronalia, are you okay? Cindy, are you okay? I'm okay, sir. How about others? Yeah. Fine. Okay. Now, මෙන්න මේකත් කොහේ හරි ඔයගොල්ලන්ගේ පොතක ලියා ගන්න. මේකෙන් මොකද්ද කරන්නේ? මේකට අපි කියන වචනය pseudocode. මේක කොහේ හරි ලියා ගන්න. Right. PSCUDO CE pseudocode. Right. Right. Metin pseudocode. PSCUDO CODE. Pseudocode. මෙන්න මේකට තමයි pseudocode එකක් කියන්නේ. Pseudocode එකක් කියන්නේ මම මෙතනදිම උගන්වන්න. It's just a program written by English language, natural English, right? මේ තියෙන්නේ begin. මේකම තමයි begin. මෙතන start මේකේ begin. මෙන්න input කරා. hours එක දැම්මා input rate. හරි ලේසි බලන්න මෙතන how many statement? පළවෙනි statement එක begin. දෙවෙනි statement එක input hours. Okay? තුන්වෙනි statement එක input rate. Okay? එතකොට hours input කරා rate එක පැයට කීයද කියලා input කරා then you are going to calculate the pay. This pay කියන්නේ payment. This is denoted as a payment. Payment එක කීයද? Hours, number of hours වැඩි කිරීම rate. ඊට පස්සේ එන උත්තරේ print කරනවා. නැත්නම් මෙතන දාන්න පුළුවන් display කියලා දැම්මත් කමන්නේ. Display pay. මොකද්ද මේ program එකේ ඇත්තටම වෙන්නේ? You are going to get the payment. Get the payment. Get the payment. Yes. ඒක තමයි වෙන්නේ. එතකොට බලන්න දැන් මේක end එක. මෙන්න මෙතන දැන් මෙතන pseudo code එකේ මොකද්ද තියෙන්නේ? pseudo code එකේ end. මෙතනත් end තියෙනවා. Right? මේ ඇයිලා මේ හොඳට මතක තියා මේ දෙකක් මේ flow chart එක. flow chart එකේ symbols ටික අනිවාර්යයෙන්ම you should know. මේ ඇවිල්ලා pseudo code එක. Just a program written by natural English. මේ natural English නේ. හැබැයි ඒක පිළිවෙලට තියනවානේ. අපි පටන් ගන්නවා program එක begin කියලා. Then we are going to say input hours. And again we are going to say input rate. And again we are going to calculate the payment. Right? It is payment equal hours into rate. And we are going to print that result. Print pay and the end. See, this is how much easy this particular program. So now what is the advantage of this flowchart and pseudocodes if someone asks? Because anyone can easily understand what the flows of the system එකේ flow එක identify කරගන්න පුළුවන්. That's what this flowchart and the pseudocode are, benefit to understanding this logic behind whatever,
right? ඕනම තැනක logic එකක් දාලා ඒ logic එක මොන විදියකටද how it can elaborate. So you can use it using the flowchart and the pseudocode, right? දැන් programmer කෙනෙක්ට flowchart බැයි නම් එයාට program කරන්න බෑ. programmer කෙනෙක්ට බැයි නම් pseudocode එකක් ලියා ගන්න natural English වලින් how they can write a computer programming by computer programming application? No, never. So that's what the first of all you have to practice, to write the or to draw the flowchart and to write the pseudocode, right? So after that, what you are going to do when you are writing the computer programming means you are going to convert this back to write one of the computer programming language. computer programming language එකකින් ලියන එකම තමයි මේකමයි ලියන්නේ. හැබැයි language එකේ syntax වලට ඒ rules වලට අනුව ලියන එක තමයි program කරනවා කියන්නේ. So computer programmers should understand the logic. Without understanding the logic, the programmers can't write the program. To understand or to write the computer programs, they should understand the logic behind that. So how they can elaborate the logic, that is using the flowchart and the pseudocode, right? මේ කියන එක තේරෙනවද? Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good. Okay, now you are going to write another program. දැන් තනිකර වැඩ තමයි. හරි? ඊගාවට මෙන්න මේක මට ඕගොල්ලෝ මේක කරලා මට WhatsApp කරන්න. මේ program එක ඇවිල්ලා you want to add two numbers and find and display the result. Write a flow chart. මේක දැන් දෙකම කරන්න ඕන. මම දැන් pseudocode උත් කියලානේ මේක flow chart එක අඳින්න ඕනේ. Draw flow chart and write a pseudocode. But sir මෙතට අපිට ඕන 2 numbers එක දෙකක්ද ඇඩ් කරන්න නැත්නම් එක පොදු එකක්. ඉතින් බබා දැන් ආයි අහනවා මම දැන් numbers දැම්මද ඉස්සෙල්ලා පොදු ඒවනේ දාන්නේ. numbers දාන්නේ නැහැ බබා. තරුල් ඔයා මේක තේරුම් ගන්න. right? මම දැන් ඔය තුන් දෙනාම numbers දාලා තිබ්බනේ. මම මොකද්ද කිව්වේ? මම වැරදි කිව්වනේ. දැන් ආයි අහනවා numbers දාන්න ඕනද කියලා. I can't understand that one. ඒ කියන්නේ මොකද්ද you can't understand? What one? Tell me. The numbers, What numbers? the numbers we are putting. Oh, okay. What මොකද්ද ඒක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැත්නම් what is the place you can't understand? We have to add numbers, so Okay, now I will say this Sindhi, right? This is Sindhi, right? Yeah, Sindhi, you go to you just remember what we have done in a first flow chart just now. yes, Now, what I am saying is, did you put the hours? yes, Did you put the whatever the hours? 5 or 10? no, No. Did you put the rate no, like 1,000, 2,000? no. No. So same thing apply to here. Okay, Then මෙහෙමනේ. දැන් මම ආයේ මේක පෙන්නන්න. මේක right. දැන් මේකේ බලන්න මම මේකේ අපි එක තැනකවත් numbers දාලා තියෙද බලන්න rate hours ඒ වචනේ දෙන්නේ. It's a variable. It's not a value, it's a variable. අපිට value එක දාන්න when you execute දැන් මේ program එක මොකද්ද? මේ program එක execute කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? execute කියන්නේ
එක්සිකියුට් කරනවා කියන්නේ රන් කරනවා. රන් කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? රන් කරනවා කියන්නේ ඔයා අවුට්පුට් එකක් ගන්නවා. right? අවුට්පුට් එකක් ගන්නවා. right? එතකොට දැන් මම මේකේ කිසි වැලියු එකක් දාලා නැහනේ. මම අවශ්‍ය නැහැ මට 10 දාන්න තිබ්බනේ. මට එන රේට් එක 1000 දාන්න මම දැම්මද නැහැ. එහෙම දැම්ම නම් වැරදීනේ. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්නේ පොදු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්, කොමන් එකක් නේ. හැම වෙලාවම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කිව්වම කොමන් වෙන්න ඕනේ. අපි දාන වැලියුස් මොනවා දැම්මත් අවුට්පුට් එක එන්න ඕනේ. right? You can put whatever the value, but the output should, right? දැන් සමහර ප්‍රෝග්‍රෑම් වල ඔයා දැන් මයිනස් වැලියුස් දැම්මොත් අවුට්පුට් එක වැරදි. එහෙම දාන්නේ නැහැ. මං කියන්නේ සාමාන්‍ය වැලියුස් දාද්දි මොන වැලියු එක දැම්මත් ඒ කියන්නේ එක රේන්ජ් එකේ තියෙන වැලියු එකක් දැම්මම පස්සේ අවුට්පුට් එක එන්න ඕනේ. right? මේකේ මේ numbers ද දාන්නේ දැන් add two numbers කිව්ව මොන numbers ද add කරන්නේ? numbers add කරන්නේ නැහැ. නම්බරයක් කිව්වම 5යි. දැන් 5යි 2යි 7යිනේ. මම ඔන්න ඕක තමයි මේ 5යි 2යි 7යි කියන එක තමයි ෆ්ලෝ chart එකකින් අඳින්න කියලා තියෙන ඕගොල්ලන්ට. බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා. 5යි 2යි 7 ගන්න හැටි. මේක 5යි 2 නෙවෙයි මේක 1000යි 2000යි වුණත් ඒ උත්තරේම එනවා. හැබැයි ඒක ලස්සනට ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක you have to write as a common way. දැන් තේරුණාද? We had to put symbols. Yeah. okay. We had to put general. අන්න අර ජෙනරල් විදියට හිතන්න නම්බර්ස් දාන්න කියලා නෑ. නම්බර්ස් දාන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරද්දී. ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියද්දී නම්බර්ස් දාලා ලියන්නේ නෑනේ. එහෙම නම්බර්ස් දැම්මොත් මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ නම්බරේට විතරයිනේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වැඩ කරන්නේ. පොඩ්ඩක් හිතන්න ලොජික් එක. ඒ නම්බරේට විතර. දැන් ඔයා නම්බරයක් දානවා. මෙතන hours 10යි රේට් එක 1000යි කියලා. දැන් මෙහෙම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලිව්වා කියන්නකෝ. මෙතන උත්තරේ 10,000යි. මේකම තමයි එන්නේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරා මේකම තමයි දාන්න පුළුවන්. ඇයි වෙන ඒවා දාන්න බෑනේ. ඔයා මේක වැලියුස් වගේක් දාලානේ. හැබැයි දැන් මේ කොමන් දැම්මට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඕන එකක් දාන්න පුළුවන් නේ රන් කරාට. ඔයාට තේරෙන්න ඕන ඉස්සෙල්ලා මේ ලොජික් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න. write in a program is a different thing. write in a program. ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මුලින්ම ලියනවා. ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ලොජික් එක ලියන්නේ. ලොජික්. then only what? ලොජික් ලියලා ඔක්කොම හරි ගියාට පස්සේ තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයා රන් කරන්නේ. රන් කරන්න කියන්නේ ඒකේ අවුට්පුට් එක ගන්න නැත්නම් එක්සිකියුට් කරන්නේ. එක්සිකියුට් කරද්දී ඔයාට වැලියුස් දාන්න අහනවා. ඉන්පුට් hours නේ. මෙන්න මෙතන රන් කරාම එනවා ඉන්පුට්. කීයද කියලා. ඉන්පුට් රේට් කීයද කියලා එනවා. ඔයා දාන වැලියු එක ඉන්පුට් hours 10යි රේට් එක 1000යි. එතකොට අවුට්පුට් එක එනවා 10000. Now we have to do the same one. ඕකේ මම හිතනවා දැන් නම් තේරෙන්න ඕනි කියලා. දැන් තේරෙන්නේ නැත්නම් Yes. right? okay දැන් 2 ඔන්න දැන් exam මේක ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ. adding two numbers and display the result. Draw a flowchart and write a pseudocode. pseudocode එක මොකද්ද? අර නිකන් ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන එක. අර begin කියලා පටන්ගෙන අර මං කිව්වේ. මං කෝ ඒක ලියාගන්න කියලා ඕගොල්ලන් පොතේ. මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ ලියලා ඇති. ඒ විදිහට මේක කරාට පස්සේ WhatsApp එකෙන් දෙවන්නද සර් පර්සනල්? ඔව් personal ඕනේ group එකට දාන්න. Okay sir. There's nothing personal here. You just put it to the group. This is a group class.
Yes. සර් සිම්බල්ස් තියෙන නේද සර්? ඒ සර් අපි දැන් එකක් අපි කරාට පස්සේ සර් ඒ සිම්බල්ස් වෙනම වෙනම කලර්ස් තියෙන නැත්නම් නිකම්ම අපි එක එක කවුන්ට් කරලා එකක් දාලා එක්ක ගන්න පුළුවන් සර්. නෑ බබා කලර්ස් දැම්මේ නෑනේ අපි කොහෙටවත්. සිම්බල් එකේ හැඩය තමයි ෂේප් එක තමයි වැදගත්. ඕනනම් සර් අපිට කලර්ස් දාන්නත් පුළුවන් සර්. නෑ කලර්ස් දාන්න ඕනේ නෑ. ඕකේ සර්. ඉවර නම් මට WhatsApp කරන්න. මම මේ group එක බලාගෙන ඉන්නේ. I am looking for our group. So take a screenshot and send it to me. I can verify. First come first serve. මුලින්ම දාපු එක්කෙනාගේ මුලින්ම බලනවා. නැත්තම් බෑනේ. ඉතින් කොහොමද එහෙමනේ බලන්නේ. So I can't send the books sir. My father is not at home. එහෙනම් මට පොඩ්ඩක් ඔයා පෙන්නන්න ස්ක්‍රීන් එක. I look it. ස්ටාර්ට් හරි. මෙතන මොකද්ද බබා දෙවෙනියට තියෙන්නේ? බබා what is this? Input Y, හරි. input A, next Okay. plus A, Okay. then display, then end, and the pseudocode begin Okay. in Y, input A, Okay. Y A, display, end. ඕකේ බබා ඔයාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තරමත් දුරට හරි. මම කියන්න වැරදිච්ච තැන. ඔයාගේ මම මෙතන ෆ්ලෝ chart එක පෙන්නද්දි ෆ්ලෝ chart එකේ බබා ස්ටාර්ට් එක හරි. හරි. ස්ටාර්ට් එකට පස්සේ ඔයා දාලා තියෙනවා ඉන්පුට් මොකද්ද? Input Y. ඔව් ඉන්පුට් y කියලා දාලා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට ඔන්න ඔහොම දාලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඔහොම තමයි. ඔව් මම මේ හරියට ඔහොම තමයි එන්නේ. හරි. මේක රවුම එන්න ඕනේ. හරියට රවුම එන්න. පොඩ්ඩයි මම හරියට අඳින්න. එතකොට ස්ටාර්ට්. එතකොට දැන් තරුල් දාලා තියෙන්නේ තරුල් ඔයාගේ ඇන්ගල් එක තියෙනවා. හරි. ඉන්පුට් එකේ ඇන්ගල් එක තියෙනවා. right. එතකොට මෙතන දාලා තියෙනවා ඉන්පුට්
A නේද? input y. y Right. sir first ඊට පස්සේ දාන්න. ඊට පස්සේ I input A. ඔය ප්‍රශ්නයක් නැහැ. y මොකක් හරි ඉංග්‍රීසි අකුරන්නේ. සාමාන්‍ය y වලින් x දැම්ම නම් ලේසි කමන්නේ. A දැම්මත් කමන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද කරලා තියෙන්නේ? මෙයා ඇක්ටිවිටි එකක් කරලා නේද? රෙක්ටැන්ගල් එකක් දාලා තියෙන. එතන දාලා තියෙන්නේ මොකද්ද මේ මට පේන්නේ නැහැ එතන. a plus y. A plus y. හරි. ඒක හරි. හැබැයි මේ a plus y බබා අපි equal කරන්න ඕනේ මොකක් හරි උත්තරයකට නේද? අපි සම් එකක් නොහොයන්නේ. එතකොට අපි අපි කියමු a 5යි නම් y 2යි නම් 7 නම් ආන්සර් කියලා මෙතන දාන්න ඕනේ ans. ඔන්න ආන්සර් කියලා එකක් ගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන අන්තිමට මොකද්ද තියෙන්නේ? අන්තිමේ ඩිස්ප්ලේ තියෙනවා ඊට පස්සේ එන්ඩ් කරලා තියෙනවා. ඔව් ඩිස්ප්ලේ විතරන්නේ. ඩිස්ප්ලේ මොකද්ද? ඔයා නිකන් ඩිස්ප්ලේ කිව්වට වැඩක් නැහැ. ඩිස්ප්ලේ මොකද්ද අපි ඩිස්ප්ලේ කරන්නේ? ආන්සර් කියන එකනේ. අපි දැන් කැල්කියුලේට් කරපු උත්තරේ හොයන්න බෑ. නිකන් ඩිස්ප්ලේ කියන්නේ පෙන්වන්නනේ. මොකක් පෙන්වන්නද? උත්තරේ පෙන්වන්න ඕනේ ආන්සර් එක. එතකොට අපි දාන්න ඕනේ ආන්සර් කියලා අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? ඔයාගේ මෙන්න මේ දෙක තමයි වැරදි. ওই දෙක නැහැ. අනිත් ටික ප්‍රශ්නයක් නැහැ. end එක ඊගාවට මෙතනදී ඔයාට end කරන්න පුළුවන්. හරිනේ. sensor. end එක. හරි. මෙන්න මෙහෙම. ඊට පස්සේ ඔයාගේ flow chart එක බැලුවම ඔයාගේ pseudo code එක බැලුවම begin කියලා තිබ්බා. ඊගාට මොකද්ද තිබ්බේ බබා? පෙන්වන්න. තරුල් පෙන්වන්න begin තිබ්බට පස්සේ මොකද්ද තිබ්බේ? හරි begin තිබ්බා. ඊට පස්සේ input y input 0. input එතකොට input a. හරි input a ඊට පස්සේ දාලා තිබ්බා input y begin හරි. input y input a මෙතන එන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම ans කියලා දාලා y plus a තිබ්බනම් හරි. ඊට පස්සේ මෙතන දාන්න ඕනේ display කියලා. නිකන් මේ natural english මේ අයලා pseudo code එක natural english. display ans කියලා දාන්න. මොකද display නිකන් දාලා වැඩක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන end කියලා දාන්න. තරුල් ඔන්න ඕක තමයි ඔයාගේ correction එක වෙන්නේ. හරි? okay sir. එතකොට ඔයාගේ අත්‍තරම හොඳයි. ඔයා ඒ කියන්නේ 100% නැතුණාට ඔයාගේ වැරදිලා තිබ්බ මෙන්න මේක වැරදිලා තිබ්බා. ඊගාව එක මෙන්න මේක වැරදිලා තිබ්බා. ඔයාගේ pseudo code එකත් okay, flow chart එකත් අනිත් ඒවා okay. හරි. දැන් ඔයාට තේරුණානේ. හරි. yes sir. right. හරි දැන් මම පොඩ්ඩක් ඉන්න මම WhatsApp එකේ බලන්න. WhatsApp එකේ okay සින්දිය වෙලා තියෙනවා. right. හරි. රොනාලියා ඇවිල්ලා නැද්ද තාම? රොනාලියාගේ ඇවිල්ලා නැහැ. Sir, I send it. Me Ah, too, sir. ඔය group එකට නෙමෙයිද දැම්මේ? I send it to the group, sir. Because Nah, I'm trying to open my my video camera, but it's not opening, so I send it to No, the that group. doesn't matter. That's group එකට ඔයා දාලා නැහනේ. I send it, no, sir. නෑනේ මේ නැහැ. සින්දිගේ එක තමයි තියෙන්නේ. ආයි දාන්නකෝ. Oh, I will try, but my mom is in a call right now. ඕකේ. ඔයාගේ එක ඇවිල්ලා නෑ මට. මට සින්දිගේ එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාගේ එක ඇවිල්ලා නෑ. සමහරලාට එන්නේ නෑ. අර සමහරලාට මොකක් data off වෙලා හරි මොකක් හරි වෙලා. පොඩ්ඩක් බලන්න. ටක් ගාලා එවන්න මම දැන් සින්දිගේ එක බලනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ එක එවන්න.
right. මොකද මේ correction ටික කරන්න ඕනේ නැත්තම් ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ නිකන් මේ නිකන් වැඩ දුන්නට බලන්න නැත්තම් වැඩක් නැහැ නේ අනිවාර්යෙන් බලලා ඒක correction එක. ඒතකොට ඕගොල්ලෝ දන්න කොතනද වැරදුනේ. y plus 1 ට අපි සම් එකකුත් ලියන්න ඕනේ ඒක මොකද equals වෙන්නේ කියලා. අන්න ඒකට මම ආන්සර් කියලා දැම්මේ බබා. මම ආන්සර් කියලා දාලා තියෙන්නේ ඒකයි. ඒක මෙහෙමයි. ඔයාට මෙහෙමයි. ඕක variable දැන් ඔයා දාලා තියෙන්නේ y පස්සේ. y plus a දැන් මම දානවා නම් මම දාන x plus y කියලා දානවා. මම දාන මෙතනට sum කියලා. ඔන්න ඔහොම දැම්ම නම් පැහැදිලි. මෙහෙමම දාන්න ඕනේ නැහැ. ඕන එකක් දාන්න බෑ. හැබැයි අපි හොඳට මතක තියාගන්න if you are using the අපි මේවට කියන්නේ variable නේ. නම්නේ. variable එකක් කියන්නේ දැන් මගේ නම සමන්ත. It's a variable. Tarul is a variable. Ronalia, Cindy is a variable. එතකොට variable එකක් දෙද්දි දැන් අපි student කියන්නේ මොකද්ද? student කියන්නේ variable එකක්. right? එතකොට employee කියන්නේ මොකද්ද? employee කියන්නේ variable එකක්. right? එතකොට variable එකක් දෙද්දි අපි හැම වෙලාවෙම මම programmer කෙනෙක් නම් if I am a programmer I should give the meaningful name, meaningful තේරුමක් තියෙන ඒවා දෙන්න ඕනේ. meaningful name දෙන්න ඕනේ. නිකන් ඕනෝට එපාවට දෙන්නේ නැහැ. දැන් මගේ මම දැන් ANS කිව්වේ answer කියන එක. ඒක meaning එකක් තියෙන උත්තරේ. ඒකයි මම දැම්මේ. right? එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ තරුල්. if you are applying the variables to the particular computer programming, use a meaningful word. දැන් බබා මේවා මම මේ උගන්නන ඒවා මාරම ඉම්පෝර්ටන්ට් ඔයාගේ ඉස්සරහා කරියර් එකටම. right? ඕගොල්ලෝ IT කරනවා නම් මොනවා හරි කරනවා නම් IT පැත්තේ කරනවා නම් මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් පැත්තේ මේ අයලා බේසික් ටික. මේ බේසික් ටික තමයි ඕගොල්ලන්ගේ ඔළුවට දාන්නේ. එතකොට මේ බේසික් එක ඔළුවට දාගත්තට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right? Sir, am I correct? Wait, I am going to write. I am going to see. Okay, see මම කෙලින්ම මේ මම පේනවානේ මම කෙලින්ම WhatsApp එකෙන් මම අරගෙන එතකොට මේම කරාම ලේසින ඕගොල්ලන්ට එතකොට පේනවා. මම මේක සේව් කරගත්තා. ඩෙස්ක්ටොප් එකට දැම්මා. ඩෙස්ක්ටොප් එකට ගිහලා දැන් ඕපන් කරාට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එක right. right. මේක දැන් right. right. මේ ඇවිල්ලා සින්දිගේ ෆ්ලෝ chart එක. හරිනේ. හරි. එතකොට සින්දිගේ ෆ්ලෝ chart එකේ right start කියලා එකක් තියෙනවා. හරි ඒක හරි. ඊට පස්සේ input is at end කියලා තියෙනවා. ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ sum කියලා sum is කියන එක ඕනේ නැහැ. right? මෙතන sum is එක ඕනේ නැහැ. sum කියලා දැම්මා is at plus n. very good. මේ හැබැයි මේක හොඳට මතක තියාගන්න. මෙතන මේ ස්පේස් එකක් තියෙන්න බෑ. මේ data flow එකක් නේ. data flow එකක් බබා මෙතන මෙහෙම තිබ්බට පස්සේ මෙතන ගෑවිලා නැහනේ. මෙතන අර කනෙක්ට් වෙලා නැහනේ. මේක කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන්න එපේ. there should be a interconnection no. එතකොට ඒකින්ද මෙතෙන්ටම ගේන්න ඕනේ. දැක්කනේ? දැන් මේ ඕගොල්ලෝ කරපු වැඩ මම බලද්දි දැන් මේ වගේ ඕගොල්ලෝ WhatsApp කරාට පස්සේ මට හරියටම කියන්න පුළුවන් අඩුපාඩු. right? නේ? ඒකයි මම WhatsApp කරන්න කියන්නේ. මේ ගානටම තියෙ මෙහෙම එන්න ඕන. එතකොට තමයි හරියන්නේ. දැන් මෙතන බලන්න output sum. මේක perfect. ඇත්තටම සින්දිගේ එකම අවුල තිබ්බේ මේ is කියන එකක් දාලා. ඒක නෑ. දැන් මෙතන බලන්න මේ activity එක දාලා තියෙන rectangle එක. දැන් මෙතන මෙයා symbol එක හරියට use කරා. ඒ කියන්නේ දැන් සින්දි දන්නවා symbols. සින්දි දන්නවා මේක input symbol එකක් කියලා, මේක output symbol එකක් කියලා. සින්දි දන්නවා මේක මොකක්ද? activity එකක් කියලා. මේක input කියලා දන්නවා. right? එතකොට දැන් ඕගොල්ලෝ flow chart එකේ basic දන්නවා. very good. right. ඊගාවට බලමු සින්දිගේ ඊගාව එකක් තිබ්බා නේද මම දාලා මම මේල් එක දාගත්ත බලමු I think I have it. හරි ඊගාවට අන්න මේකත් හොඳයි. මේක පේනවා මම මෙහෙම පෙන්නන්න සේව් කරන්න දෙයක් නැහැ. මේක මේ ඇවිල්ලා සූඩෝ කෝඩ් එක. සූඩෝ කෝඩ් එක ලියන්නේ psc u
DOCODE. මොකද්ද මේ සූඩෝ කෝඩ් එකක් කියන්නේ? නැචරල් ඉංග්‍රීසි වලින් තමන්ට පුළුවන් විදියට ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තමන්ගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පැහැදිලි කිරීමක් තමයි කරන්නේ. එතකොට මේ සූඩෝ කෝඩ් එක රීඩ් කරලා ඕනම මිනිස්සෙක්ට තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. You can understand, right? People can understand by reading the pseudocode, right? They can get to understand and find the logic behind that, right? ඒක තමයි ඒක තේරුම්. හරිනේ. හරි. දැන් බලන්න මේකේ. දැන් මේක begin කියන එක හරි. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑනේ pseudocode එකේ පටන් ගත්තා. input set කියන value එක. දැන් මේ set කියන්නේ මොකද්ද? දැන් මේක දැන් run කරනවා කියලා හිතන්න. මේක input set කිව්වට පස්සේ දැන් මගේ ඇත්තටම මේ program එක run කරද්දී input set කියලා ඇවිල්ලා cursor එක මෙතන තියෙනවා. අපි මෙතන input දානවා. අපි හිතමු set එකට අපි 20 දැම්මා. හරි. ඊගාවට input n. ඊට පස්සේ program එක පෙන්නනවා input n කියලා cursor එක යටින් දෙනවා අපිට enter කරන්න. මම enter කරනවා 10. 10 enter කරලා දාපු ගමන් මොකක්ද දන්නවද? එයා මට sum එක පෙන්නනවා. කීයද දන්නවද? sum එක පෙන්නන්නේ 30 කියලා. 30. Very good. 30 කියලා. මේක හරි. මේක perfect 100%. pseudo code එක සින්දිගේ හරි. හරිනේ? තේරුණානේ? Yes, sir. Right, very good. end එකක් දාලා තියෙන. end එක අනිවාර්යයි. begin එක අනිවාර්යයි pseudo code එක. දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා? ඕගොල්ලෝ දැන් pseudo code උත් දන්නවා. right? pseudo code උත් දන්නවා. pseudo code කියන්නේ natural english use කරලා computer program එකක තියෙන logic එකක් ලියන එකට තමයි pseudo code එක කියන්නේ. very simple. ලොකුවට හිතන්න දෙයක් නැහැ. Sir, we have to understand this very clearly, no? Definitely. You have to understand it very clearly. And that's what I am going to explain also very clearly. Ronali, I am still waiting. I didn't get anything. Oh, so I will check after my mom finishes the call. She is talking with my grandma. එහෙනම් හරි. හරි. එහෙනම් හරි. අපි මෙහෙම කරමු. මම මේක අපේ ඒක අවුට්පුට් එක පෙන්නන්න මේ තියෙන්නේ අන්න බලා ගන්න. හරි. ඕක තමයි උත්තරේට එන්න ඕන. දැන් මෙතන ඉන්පුට් දැන් අපිට තරුල් දාලා තිබ්බා ඉන්පුට් A ඊට පස්සේ දාලා තිබ්බා නෑ සර් ඉස්සෙල්ලම input y ඊට පස්සේ input a. ඉන්පුට් y ඉන්පුට් A කියලා. එතකොට තරුල් මෙහෙමයි. මේක මෙහෙම දෙකක් දාන්න ඕනේ නැහැ. දෙකක් දැම්මට වැරදි නෑ. ඒ වුණාට අපිට මේ එක්ස්ට්‍රා වර්ක් යන්නේ. අපිට දැන් මේකේ දැන් සින්දි දාලා තිබ්බා දෙකම එකට. අන්න එහෙම දැම්මනම් ඒතකොට කොහොමත් ඉන්පුට් නේ. එතකොට ඉන්පුට් කරද්දී ඒ වෙලාවේ ඉන්පුට් කරනවා ඉන්පුට් x එකයි දැන් මෙතන නම් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක යන ඉන්පුට් y එක. දෙකම ඉන්පුට් කරා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ස්ටේට්මන්ට් මේකට කියන්නේ මොනවද බබා? මේවට කියන්නේ ස්ටේට්මන්ට් කියලා. මොන ස්ටේට්මන්ට්? ප්‍රෝග්‍රෑමින් ස්ටේට්මන්ට්. program දැන් මේ මම ඕගොල්ලන්ට ඇත්තටම මේ Java උගන්වනවා වගේ හරි. Java උගන්වන ලෙවල් එකට උගන්වන්න. ඒ හරිම වචන උගන්වන්න. ප්‍රෝග්‍රෑමින් වල තියෙන හරිම වචන. හරිද? ප්‍රෝග්‍රෑමින් ස්ටේට්මන්ට්ස්. දැන් මේ ස්ටේට්මන්ට් කියලා ඕගොල්ලන්ගේ පොත්වල නැහැ. උනාට ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන ස්ටේට්මන්ට් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ස්ටේට්මන්ට් එකක් කියන්නේ කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් වල එක ලයින් එකක් කියලා. එක නැත්තම් මොකද්ද? just a instruction. Just a instruction. Instruction. මේ අපි ස්ටේට්මන්ට් කියලා මොනවද දෙන්නේ? අපි මේ කම්පියුටරේට දෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්. ඔයා ඉන්පුට් x කරන්න, දැන් ඔයා y කරන්න, දැන් ඔයා මේ දෙක එකතු කරලා සම් එකට දාගන්න, දැන් ඔයා සම් එක print කරන්න, දැන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක end කරන්න. මොනවද මේ?
instruction 1 instruction 2 එතකොට කවුද මේ instruction ලියන්නේ computer programmers ලා ලියන්නේ. එතකොට අපි දැන් computer programmer වෙලා ඉන්නේ. අපි instructions ලියලා අපිට ඕන values දාලා අපි output එක ගන්නවා. Right? That's what the programming basic, the concept of the programming. Right? You are writing the computer instructions. You are writing the programming statements. මේ හැම මේ same meaning. එක එක වචන වලින් මම මේ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න. Right? හරි. දැන් මෙතන බලන්න sum එකට xy එක දැන් මෙතන ඇත්තටම මේ statement එක ගන්නකො. මේක වෙන්නේ කොහොමද කියන්නකො. මේක x එකට එකතු කරනවා y. First x plus y. Then only මෙතන assignment එකක් තියෙන සමාන වචනයට කියන්නේ assignment කරන assign කරනවා assignment එක assign කරනවා sum කියලා මම මේක memory එකත් හැදෙන විදිය කියන්නම් තවත් තේරෙන විදියට computer memory random access memory මම ඒකත් පහදලා දෙන්නම් කොහොමද ඒක ඇත්තටම වෙන්නේ කියලා computer memory එක දන්නවා අපි කිව්වනේ computer memory addresses තියෙනවා එක එක මං කිව්වා ලොකු කබඩ් එකක් ගත්තට පස්සේ ඒ කබඩ් එකේ locals තියෙනවා කියලානේ. ඒ වගේම computer memory එකේ තියෙන address එක 001 locker එක 002 එක 003 එක 004 එක 005 එක. මම මේ 001 එකට දානවා මොකද්ද? input ඔයා හිතන්න මේක තමයි මම x කියලා හඳුන්වලා තියෙන්නේ. මේක තමයි මගේ y කියලා හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. මේක තමයි මගේ sum කියලා හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඔයා දැන් මේ program එක run කරනවා කියලා හිතන්න you are going to run the program. මම දානවා මේ x කියන එකට 10. මම y කියන එකට දානවා 20. දැන් මොකද දානවද වෙන්නේ? මම දැන් මෙතෙන්ට එන්න. දැන් මෙතන කීයද x 10යි. x 10යි. y කීයද? y 20යි. y 20යි. 10 plus 20 10 plus 10 plus 20 30 ඒ 30 කොහෙට දාන්නේ sum එකට මෙන්න sum එකට assign කරනවා 30 එතකොට ඊගාවට මොකද output sum මෙන්න මේ sum කියන variable එක print කරනවා එළියට අරගෙන computer screen එකේ කීයද එන්නේ 30යි එන්නේ මේ 30 කොහෙන්ද ආවේ memory එකෙන් ආවේ memory එකේ calculate කරලා යා උත්තරේ අරගෙන යා display screen එකට නැත්තම් computer screen එකට paste කරා මේක තමයි memory එකේ random access memory එකේ activity එක මෙන්න මේ program එක run කරද්දි computer memory එක behave වෙන විදිය this is how the computer memory behave when you run this particular program. They will create the variables according to this particular program like x and y and they will assign the values as it is 10 and 20 in this program and they are getting result or the sum as a 30 and print on the screen. තේරුණාද? තේරුණා නේද? දැක්කා නේද? දැන් මේක numbers ඔව් මේක දැන් මේ numbers දෙකක් add කරන එකක් තමයි. ඕන එක්කෙනෙක්ට පුළුවන් 10යි 20යි 30යි කියන්න. හැබැයි මම මේ මොකද්ද මම මේ කිව්වේ කම්පියුටරේ මෙමරි මේකට තමයි මේ කම්පියුටර් සයන්ස් මේ උගන්වන්නේ. මේ ICT නේ මේ ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ට උගන්වන්නේ කම්පියුටර් සයන්ස් කියන එක. මොකද අපි ICT කියන්නේ කම්පියුටර් සයන්ස් එකට ගොඩාක් පල්ලෙහාන් තියෙන එක. අපි ඊට වඩා උඩ ලෙවල් එකකින් තමයි ඕගොල්ලන්ට උගන්වන්නේ. මේ අයලා කම්පියුටර් සයන්ස් ඇත්තටම පරිගණකයේදී මේ වගේ වුණාට පස්සේ මොනවාද ඇත්තටම වෙන්නේ behave වෙන්නේ කොහොමද කියලා. right? computer science. right. එතකොට මෙතන හරි ලේසි. right? දැන් මෙතන ඔයා දන්නවා memory behave වෙන විදිය. මේ පොඩි program එකක් තමයි numbers දෙකක් තමයි add කරන්නේ. හැබැයි computer random access memory variables හදාගෙන ඒවට values දාගෙන ඒ ලස්සනට හැදෙනවානේ. right. හරි. මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? No sir. ඔව් දැන් මේ අද ඔව් අද මේ
අද අපි කරේ මේ පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් දෙකක්. හැබැයි අපි ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. නැද්ද? එහෙමද නැද්ද? right? අද ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගත්තද නැද්ද? yes. right? ඔව්. එතකොට දැන් මේක අපි තාම අපි යූස් කරේ මේ සීක්වන්ස් කියන එක විතරයි. හරි? තාම මේ සීක්වන්ස් එක. හරි දැන් මේක තව මේක එක්සර්සයිස් කීපයක් තියෙනවා. ඒක කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට flow chart is nothing. ඕන එකක් දුන්නොත් කරන්න පුළුවන්. සූඩකෝඩුත් nothing. හරි. එතකොට ඕගොල්ලෝ මේවා කරලා පුරුදු වෙලා symbols දැනගෙන logics දැනගෙන එහෙම යන ගමන. right. හරි අපි එහෙනම් අපි අදට පාඩම නවත්තමු. අද පොඩ්ඩක් වෙලා ගත්තා මම. මොකද මේ ටික ඕගොල්ලන් මේ මොකද මම කිව්වා මේ ඕගොල්ලන්ගේ සිලබස් එකේ මම මේකට high priority දෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. මේකේ මේක තමයි ඕගොල්ලන්ගේ grade 9 වලට වැදගත්ම part එක තමයි මේ කරන්නේ. programming ටික. අනිත් ඒවා වැඩක් නැහැ. theory නේ. theory ඔයගොල්ලන්ගේ අම්මා තාත්තුණක් දන්න ඔය theory ටික පොත කියවලා උගන්වන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේ programming knowledge එක ඕගොල්ලන්ට වැටෙන්න ඕනේ නිකන් foundation එක වගේ. right? එතකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මේ ටික තියෙනවා. දැන් මේ ටික next week එකේ මේවා කරනවා. මේවා කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ලොකු idea එකක් එනවා flow chart and pseudo code ගැන. එතකොට බය වෙන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට ඕනම programming එකක් flow chart එක pseudo code එකක් අඳින්න පුළුවන් level එකට අපි ගේනවා ඕගොල්ලන්. ඒක තමයි අපේ අරමුණ. හරි. අපි එන අදට අපි class එක නවත්වමු. Thank you, sir. Okay, take care. Nice day, sir. Bye. Take care, sir. Good night. See you.